президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар коҳи ваҳдати пойтахт дар форуми байналмилалии сармоягузории душанбе Инвест 2025 иштирок ва суханронӣ намуданд. дар маҷлиси фаъолон натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар моҳҳои январ-сентябри соли 2025 баррасӣ гардид. таҳти роҳбарияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон бо кормандони соҳаи тандурустӣ мулоқот доир гардид. маъмурияти беморхонаи минтақавии шаҳри Панҷакент бо мақсади тайёрӣ ба зимистонгузаронӣ чораҳои заруриро ба роҳ монданд. 14 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кохи ваҳдати пойтахт дар форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 иштирок ва суханронӣ намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст иштирокдорони форумро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд. таъкид гардид ки ҳадафҳои асосии ҳамоиш ин муаррифии захира ва имкониятҳои фарохи Тоҷикистон барои сармоягузорӣ, омодагии кишвар ба ҳамкорӣ ва фановариву ғояҳои нав, инчунин тасмими ҳукумати кишвар ба идомаи ислоҳоту дигаргуниҳое ки шароити мусоидро барои рушди устувор ва ташаккули шарикии дарозмуддат фароҳам меоранд ба ҳисоб меравад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки форуми Душанбе сармоягузориҳои сабзро ки рушди устувори иқтисодиро бо дар назардошти адолати иҷтимоӣ ва истифодаи сарфакоронаи захираҳои табиӣ таъмин менамояд, дар маркази таваҷҷӯҳ қарор додааст. гуфта шуд ки маҳз ба ҳамин хотир форум зери унвони сармоягузориҳои сабз имкониятҳои имрӯза барои устувории фардо баргузор карда мешавад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки форум барои таҳияи қарорҳои амалӣ, таҳкими эътимоди тарафайн, кушодани иқтидори сармоягузории минтақа дар асоси принсипҳои устуворӣ ва манфиати мутақобила заминаи муҳим фароҳам меорад. аз ҷумла гуфта шуд ки ҷойгиршавии стратегии Тоҷикистон дар маркази Авроосиё ба мо имкон медиҳад ки ҳамчун пайвандгари минтақаҳо ва қитъаҳо баромад карда долонҳои нави нақлиётӣ, энергетикӣ ва логистикӣ ки бозорҳо ва мардумони гуногунро муттаҳид мекунанд таъсис диҳем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистони муосир кишвари дорои иқтисодиёти босуръат тараққиёбанда, рушди боэътимоди муносибатҳои байналмилалӣ ва фазои боз ҳам мусоиди сармоягузорӣ мебошад. зикр карда шуд ки таи солҳои охир кишвари мо ислоҳоти фарогир ба таҳкими устувории макроиқтисодӣ, рушди бахши хусусӣ, дастгирии соҳибкорӣ, рақамикунонӣ ва татбиқи қарорҳои инноватсионӣ нигаронидаро амалӣ менамояд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқтидори бузурги гидроэнергетикии Тоҷикистон, захираҳои ғании маъдан ва сарватҳои муҳими стратегӣ, сармояи инсонии ҷавон ва пурнерӯро аз афзалиятҳои рақобатпазири кишвари мо номиданд. оид ба зарурати таваҷҷӯҳ ба рушди иқтисоди сабз ва қабули стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2037 низ андешаронӣ сурат гирифт. бо ба назар гирифтани имконияту иқтидорҳои соҳаи энергетика ба ширкатҳои манфиатдор лоиҳаҳои ояндадори ин бахш барои сармоягузорӣ пешниҳод карда шуд. ҳамчунин аз сармоягузороне ки дар самти истеҳсоли технологияҳои муосир
باتری‌ها، استفاده منبع‌های برقرارشونده انرژی فعالیت می‌کنند. برای سهم گذاشتن در عملی سازی لایحه‌های بزرگ مقیاسی این ساحه‌ها استقبال کرده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به سمع اشتراکداران فورم امکانات‌های دیگری سرمایه‌گذاری کشور از جمله صنعت سبک و خوراکواری، کیمیا و داروسازی، استحصال مصالح ساختمانی، کمپلکس اگروصنعتی و ساحه سیاحی را معرفی نمودند. حکومت تاجیکستان برای تشکیل فضای مساعد صاحبکاری پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. امروز ما به سرمایه‌گذاران زیاد از 240 کفالت و امتیازهای گوناگون پیشنهاد می‌نمایم که زیاد از 110 تای آنها امتیازهای اندازی و گمرکی میباشند. اظهار داشتند پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان. محترم امامعلی رحمان همزمان 5 منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان را برای فعالیت تجارتی صاحبکاران و سرمایه‌گذاران سازگار نامیدند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که هدف استراتژی ما تبدیل دادن تاجیکستان به مکان با اعتماد سرمایه‌گذاری درازمدت میباشد که به همکاری بهر رشد استوار و همگرایی به اقتصاد جهانی نگرانده شده است. 14 اکتبر در تاجیکستان روز صاحبکاران تجلیل می‌گردد. با استفاده از فرصت سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه صاحبکاران را به این مناسبت صمیمانه تبریک گفته به آنها سلامتی و برای موفقیت ها آرزو نمودند. در فرجام سخن رهبر دولت اظهار اطمینان نمودند که فورم با آغاز تشبس‌های نوی سودمند زمینه گذاشته همکاری را تحکیم می‌بخشد و برای مردمان کشورها و ترقیات جهان نتیجه های نمایان می‌دهد. بعد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مراسم افتتاحی فورم بین المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 همچنین سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، عریپوف عبدالله سروزیر جمهوری ازبکستان، سکلیار رامن معاون یکم سروزیر جمهوری قزاقستان، تونکو علی رضاالدین ابن توانکو مهریز ولیعهد شایگری نیگری سیمبلیان مالایزیا، تاتیانا مالچان معاون کاتب گنرالی کاتب اجرایی کمیسیه اقتصادی سازمان ملل متحد در اروپا، سعید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و مالیه جمهوری اسلامی ایران و خالد بن عبدالعزیز الفالح وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربستان سعودی سخنرانی نمودند. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و راهنمایی‌های معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده مجلس فعالان شهر برگزار گردید. در جلسه فعالان نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجاکند در ماه‌های ینور سپتامبر سال 2025 بررسی گردید. جلسه تحت ریاست رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده برگزار گردیده. در کار آن نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت رئیس اتفاقهای کسبه ولایت شریف الله عبدالله زاده اشتراک و سخن نمود. معاون یکم رئیس شهر صبور صابرزاده عاید به مسئله بررسی شونده معروضه کرد. تاکید گردید که در این دوره برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر پنجاکند برای سالهای 2021-2025 برابر 96.4% تامین شده به اقتصاد شهر 172.4 میلیون سومانی سرمایه داخلی و بیرون وارد کرده. سرمایه اساسی در ساحه ساختمان از حساب همه منبع‌ها 148.5 میلیون سومانی را تشکیل داده است. حجم استحصال محصولات صنعتی به 5.5 میلیارد سومانی رسانیده شد که نسبت به همین دوره سالی گذشته 1.3 میلیارد سومانی یا 25.3% زیاد می باشد.
استحصال 31 نمودی محصولات صنعتی افزوده 12 کارخانه و کارگاه‌های نو مورد استفاده قرار داده شماره کارخانه‌های صنعتی به 59 عدد و کارگران و کارمندان به 3785 نفر رسانیده شده است. اینچنین اطلاع داده شد که حجم محصولات کشاورزی به زیاده از 1.9 میلیارد سومونی رسانیده 53 میلیون و 567.8 تن غله از جمله 13633 تن شالی، 74814 تن کارتوشکا، 98672.8 تن سبزیجات، 2803 تن پالیزی‌ها، 4319.5 تن انگور جمع‌آوری شده است. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بنیاد 984 انشاءات پیش بینی شده 809 انشاءات تعییناتی گوناگون مورد استفاده قرار داده شده است. در زیاده از 175 انشاءات جشنی کار با مرام ادامه داشته در آنها بیش از 3384 نفر به کار جلب کرده شدند. در فرجام جلسه وضع ساحه‌های راه و نقلیات، معارف و تندرستی، حفظ اجتماعی اهالی، خدمت رسانی، سیاحی، کار با زنان و بانوان و دیگر ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی شهر مورد تحلیل قرار گرفته مسئولین برای برطرف نمودن کمبودی‌ها سفارش‌ها گرفتند. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف. در طالار بنای کاخ لایق شیرالی وخوری کارمندان شعبه منطقوی اگنتی نظارتی دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در واده زرافشان با کارمندان ساحه تندرستی شهر و دهات پنجکن برگزار شد. وخوری را معاون رئیس شهر پنجکن پروینه نقیبی افتتاح نموده با کارمندان شعبه منطقوی اگنتی نظارتی دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا برای تشکیل چنین ملاقات عرض سپاس نمود. سپس سرداری شعبه منطقوی اگنتی نظارتی دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان پالکوونیک عدلیه نظامزاده نصرالدین نظام و سخن برآمده اوتی حالت‌های کروپسیونی در ساحه طب سخن نموده آن را نگران کننده ارزیابی نمود. سرطبیب بیمارخانه مرکزی شهر پنجکن رحیمов امیدجان به سخن برآمده اوتی ساحه تندرستی فکر و عقیده‌هایش را بیان نمود. در هفته ملاقات به اشتراکچیان رول‌ها درباره کروپسیونی که بعضی از طبیبان دست به چنین جنایت میزنند نمایش داده شد. با فرارسی موسم سرما مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن با یکجایگی ماموریت کمک اولیه طبی سانیتری شهر پنجکن تدبیرهای ضروری بهر پرراه آماده نمودن مؤسسه‌های طبی به موسم زمستان راه اندازی نمودند. در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2025 با فرمان 218 از زمستان گذرانی مرکز سلامتی شهر پرراه آماده است. خانه‌های سلامتی، مرکزهای سلامتی 192 تن انگشت، 192 کوب هیزم تعمیر گذرانده شده است. تمام جا آینه بندی کرده شده است، آینه پلاستیکی. اینچنین ما در مرکز خود سلامتی شهری با تمام تجهیزات‌های گرم‌دهنده با برق دائمی و سوزشواره‌های پرراه تامین کرده شده است. با باوری گفته می‌توانیم که این زمستان را به کمبودی می‌گذرانیم. هدف اساسی این چاره‌بینی‌ها تامین بیمارخانه‌ها با گرمی، سوزشواری و تجهیزات ضروری برای فعالیت معتدل در فصل زمستان میباشد. من فیرغ تماما صابرم سرور مرکز سلامتی دهه رکناباد مرکز سلامتی دهه رکناباد پورا به زمستان گذرانی تیار است و مقدار ضروری انگشت و هیزم ذخیره کرده ایم. با باوری گفته می شود که زمستان آینده را به پرگی در گرمی می‌گذرانیم. در این زمینه کارهای تعمیر و سنجش شبکه‌های گرم‌دهی، برق تامین‌کنی و آبگذرانی در همه مؤسسه‌های طبی به انجام رسانده شدند. همزمان ذخیره کافی انگشت، هیزم و دیگر نوع‌های سوزشواری برای دوره زمستان در انبارهای بیمارخانه‌ها تشکیل کرده شده است. برای تامین بیمارخانه‌ها با برق در حالت قطع گردیدن نیروی برق استفاده ژنراتورهای دیزلی نیز به نقشه گرفته شده است. قسم اساسی اتاق‌های بیمارخانه‌ها از تعمیر جاری گذشته
تریزه‌ها و درهای آن با مواد گرم‌دهنده عوض گردیدند. به کارمندان ساحه تندرستی دستور داده شده است که برای نگهداری بهتری شرایط سانیتری و حفظ سلامتی بیماران تدبیرهای علاوگی اندیشند. من سردفتر MCD مایکتا محمدی بقوم رادویچ تیاری زمستان با 3 تن انگشت دادگیان گرفتیم آورده همشه خالده کرده قریب 4 کوب زیادتر هزم آوردیم از حکومت از جماعت همیشه ما منتظر هستیم که خیلی کمک کردن لازم کردن شدیم. آمادگی پوره بیمارخانه ها به زمستان گذرانی یکی از وظیفه‌های مهم مقامات محلی و ساختارهای تندرستی به حساب می رود که به اجرای سری وقتی آن فعالیت منظم مؤسسه‌های طبی در فصل سرما تامین می گردد. گزارش غیب الله محمدیوف، خیام جوریف.